안녕하세요. 여기는 개발자리, 그리고 저는 리오입니다. 벌써 새해 첫 번째 뉴스레터예요. 레츠 스위프트 뉴스레터 제 71호 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 풍성한 iOS 스위프트 관련 소식을 모은 뉴스레터가 도착했습니다. 2023년 새해 첫 뉴스레터네요. 네, 해서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 첫 번째는 애플 앱스토어 영수증 사인용 인증서 갱신을 1월 18일부터 진행한다고 합니다. 볼까요? 이게 뭐죠? Upcoming change to the App Store received signing certificate. 앱스토어 영수증 사인용 인증서 갱신, 이런 게 있군요. 전혀 한 번도 해보지 못해서 몰랐네요. 하드웨어 프리폼 앱에 대한 상세한 소감이네요. 기능이 전문적인 프로토타입이나 디자인 도구보다는 확실히 공동 작업에 맞춰진 것 같아서 모두 잡는 것은 아닌 것 같습니다. 근데 왜 하드웨어죠? 네, 이 이미지 진짜 예쁜 것 같아요. Apple's Freeform app is dangerously good. 네. 그래서 뭐 그런 내용들이겠죠. I used a member of shape, line, text together with some icons. 어떤 장단점이 있어 보입니다. 이게 가장 핵심이죠. Is Freeform the killer app then? Killer? Potentially yes. 만약에 작은 서드파티 앱이라면 Glyphy, Whimsical, Other Diagrams app. 하지만 아직 완벽하지 않으니 네, 괜찮지 않을까요? 여기 있네요. When it comes to a large product like Figma or Miro, Freeform will definitely make a dent in their business and popularity. 네, 그 정도로 강력하진 않은가 봅니다. 실제로 사용했을 때 아이클라우드에 대한 아직은 편함을 못 느끼고 있어서 그런가 미로나 피그마보다도 편하다라고 느껴지진 않아요. 저도. 리눅스 개발자에게 맥북을 사기 전에 물어봐야 할 사항들이라고 합니다. 오, 색깔이 누렇네요. 뭐지? 왜 누래졌지? 네, 아무튼 Dear bosses, ask before buying a MacBook for Linux programmers. If you don't agree with me, ask various Linux programmers. 왜 리눅스 개발자들에게 물어봐야 하는 걸까요? 하드웨어 프로블럼. 그쵸. 모니터, 헤드폰, usability and music muscle memory annoyance. 네, key like home and don't work. 여러 가지들이 있나 보네요. 네, 리눅스 개발자에게. 네, 신기하네요. 저런 것들, 저런 관점도 있다고 합니다. 그 다음은 응용 프로그램들이 점점 기능이 많아지고 복잡해서 거대해지는 흐름을 설명하고 다시 또 작은 앱으로 바뀌는 역사적인 흐름을 설명하는 긴 글입니다. 하긴 요즘 앱이 너무 복잡해져서. 그쵸. 애플 메일 앱. 이런 것들이 있고 역사적인 긴 글. 한번 시간 내서 읽어보면 재미있을 만한 내용일 것 같은데. 네. 사실 카카오톡도
메신저를 가지고 있다가 지금은 엄청 많은 기능을 포함하고 있다가 최근에는 각각 독립적인 앱으로 많이들 떨어져 나갔죠. 뭐 그런 맥락이 아닐까 싶습니다. 스위프트리 블로그를 운영하면서 회고글, 새해 목표에 대해 작성한 글이네요. 그쵸. 회고글 많이 올라왔죠. 우리는 어떻게 하면 좀 더 성공한 개발자라고 할 수 있을까요? Engineering goals, how to become a more successful developer. Defining your engineering objectives. 중요하죠. 저도 이거 굉장히 많이 중요하고 강조하는 편입니다. 엔지니어링의 목표가 있어야 우리가 어떤 걸 할 건지가 나오기 때문에 These are my current objectives to give you an idea. Build a presence in the community. Become a senior staff engineer. Make my side project more successful. 네, 뭐 저런 것들이 그래서 내가 뭘 하면 될지를 뽑아낼 수 있겠죠. Create key result for each objective. OKR을 이야기하는군요. OKR에 굉장히 찬성하는 편은 아니라 네. Narrow down the scope to quarter. 그래서 한 번 더 좁혀서 내려가고 Stretch yourself. Keep yourself accountable. Check it regularly. Meet with like-minded friends. Celebrate your engineering achievement. 좋네요. 굉장히 일반적인 이야기이긴 하지만 길을 잃은 사람들을 위한 글이 될 수 있어 보입니다. 새해라 이런 글들이 많이 나오는군요. iOS 개발자들이 흔히 하는 실수 10가지 볼까요? Mistake number 1. Not properly handling optionals. 네, 옵션을 제대로 안 다룬다. Mistake number 2. 에러 안 다룬다. 그쵸? Mistake number 3. Not using guard statement. 네, 이런 것들 진짜 기초적이고 중요하다고 생각합니다. Not using type inference. Not using option set. Not using enum effectively. Not using protocols. Not using associated type in protocols. Not using higher order function. Not using the right data structures. 너무 마음에 드는 글입니다. 이거에 관련된 예제들을 만드는 걸 꼭 해보고 싶네요. 이렇게 넣을까요? PHP 8.2 소개가 있어서 한번 가져와 봤습니다. PHP 8.2와 iOS가 어떤 관련이 있을까요? 네. PHP가 뭘까요? 제가 아는 그 PHP가 아닐까요? I'm going to explain the new goodies PHP is providing to us for Christmas. 네. 이게 뭐죠? 정말 그 PHP인가요? 진짜네. Read only classes. 네, 뭐 이런 변화가 있고요. 네, DNF type. 다른 언어의 변화를 보는 것도 앞으로 우리가 어떻게 변할 수 있을지 예측하는 좋은 방법이라고 생각합니다. 이런 것들이 추가됐다고 합니다. 나중에 한번 읽어봐야겠네요. 2002년 회고글을 iOS 개발 트렌드로
분야별 정리한 글이네요. 와우. 회고, 정리한 걸 또 정리한 거죠. sweep UI, unidirectional flow, modularization, testing, accessibility. 그렇군요. 그래서 누르면 본인이 이제 1년 동안 썼던 글을 어떤 카테고라이징 해서 회고를 한 재미있는 내용이었습니다. 스테이트와 바인딩을 최소 기능만 직접 구현하는 과정을 설명합니다. 그 스위프트 UI의 그 스테이트와 바인딩이겠죠? One of my favorite things about Swift UI is neither the declarative API nor the mystical fancy syntax. 선언형 API도 아니고요. 그 다음에 fancy한 syntax도 아닙니다. 하고 이제 but rather philosophy of one directional flow of data. 한 방향으로 흐르는 데이터에 대한 철학이 좋아하는 것이군요. 스테이트와 바인딩이 그걸 만들어주죠. 그래서 I like the idea of using state and binding to give a clear hint on who owns the data and who is just borrowing. 해서 구현을 하는 걸까요? variable class state variable 클래스를 상속받아서 바인딩 그리고 바인딩 스테이트와 바인딩을 이렇게 구현할 수 있군요. 재밌네요. 구현이 가능하다면 그쵸? 뷰 컨트롤러에서도 스테이트와 바인딩을 쓸 수 있는 거겠죠? UI킷을 선언형으로 쓰겠다 라는 아이디어가 곧 많이 나오겠군요. 이제는 스위프트 언어를 먼저 배운 개발자들이 많아지면서 오브젝트-C 소개를 해야 하는 상황이겠죠. 점차 오브젝트-C 런타임을 사용하는 경우가 줄어들고 맥락을 몰라도 되지만 여전히 필요한 것 같습니다. 웃프네요. What is Objective-C? 이야. 언어죠. 언어고 Objective-C를 가지고 UIKit 프레임워크로 구현을 하는 거에 대한 소개가 필요한 시점이 왔군요. 놀랍습니다. 프로토콜과 익스텐션을 사용해서 일반적으로 스테이트 머신을 다루는 방식을 상세하게 설명합니다. 오, State Machine in Swift. My Machine. 스테이트가 두 개가 있고 업적을 오브젝트 만들고 이렇게 해놓는군요. 이 설명대로 스테이트 머신을 다루는 방식을 상세하게 설명을 해 놓은 것 같으니 위에 읽어보시고 관심 있으면 한번 보면 좋겠습니다. 커스텀으로 필터와 리듀스를 구현하는 예시입니다. 예전에 맵 필터 리듀스를 직접 구현하기 이런 것들을 해보았는데 하면서 머리가 터지고 그 다음에 실제 반복문과 그 다음에 이미 제공되고 있는 녀석들과 성능을 비교해 보았는데 정말 어려웠어요. 여기도 연습해 볼 수는 있겠지만 과연 좋은 방법인가는 의구심이 드네요 라고 써주셨네요.
궁금할 수는 있어요. 이거 대체 어떻게 구현한 거지? 항상 내가 쓰고 있는 거는 어떻게 하면 이걸 똑같이 구현할 수 있을까? 라는 의구심을 가지고 똑같이 구현해 보는 게 개발자는 필요하다고 생각합니다. 해서 필터, 리듀스 이런 거 많이 쓰잖아요. 이거 커스텀으로 구현해서 한번 해보시기 바랍니다. 동시성에서 concurrent thread 개수를 제한해서 디버깅을 도와주는 방식을 설명합니다. Limit swift concurrencies cooperative pool. 개수를 제한해서 디버깅을 도와주는 방식. 와우, thread 9개. In my M1 that means 8 threads. 1, 2, 3, 4. 메인과 8개군요. 설정으로 이걸 잡아버리는군요. 이런 식으로 스레드를 잡고 디버깅을 쉽게 하는 꽤나 꿀팁이네요. 그런 게 있습니다. 스위프트와 iOS 개발을 배우기 위한 종합적인 가이드네요. 예전에 만드신 로드맵 업데이트 해주신다고 합니다. 기대가 됩니다. Ultimate Guide. 너무 싫습니다. Ultimate Guide라니. 사람마다 배우는 순서와 방식이 다른데 하나의 기준으로 모든 걸 커버하려 한다니. Don't read this article before going through best guide. 볼까요? 애플에서 제공한 거를 묶었군요. Break the knowledge down. Language, ID, source code, HIG, development need, iOS SDK. 놀랍게도 개발자리도 요 순서와 요 방식대로 공부를 할 수 있도록 가이드를 하고 있어요. 그래서 찾아보시면 언어를 하고 그 다음에 이제 엑스코드 다루는 것들에 대한 설치, 그 다음에 사용, 어떤 설정 이런 게 있고, 그 다음에 Git, 소스 컨트롤 있죠. GitHub 한 다음에 히그는 지금 하고 있는데요. 히그 하고 그 다음에 이제 개발자의 필요한 코딩 스킬, UI 컴포넌트, 코딩 스킬. 이거는 굉장히 이전에 했던 말은 취소네요. 저도 비슷하게 하고 있어서 정말 얼티밋 가이드라고 생각합니다. 한 가지 방법이 아니고 이 안에서 이제 위에서부터 아래대로만 하지 않는다면 우리는 이 안에서 골라서 성장할 수 있고, 그리고 걔는 얼티밋 가이드가 될 거라고 예상합니다. 얘네들이 한글로 만들어질 수 있도록 해야겠네요. 리딩 리스트. 근데 이거 다 본인 글 아닌가요? 아닌가? 그래서 2024K나 달고 계시는군요. 저도 저 순서대로 혹은 저거를 커버하는 그런 리소스들을 좀 많이 만들어 놔야겠습니다. Enum explained in in-depth with code example. 저 enum 진짜 잘 쓰고 싶은데 잘 안 돼요. Defining enum 이렇게 해놓고
However, you could also define the enum as following. 이거나 이거. enum's raw value. 와우, 진짜 enum을 잘 쓰는 방법인데 deeply라고 할 만한 내용이 있을까요? 리절트와 옵셔널도 enum으로 만들어져 있다. Using for throw in a switch statement. 이거는 몰랐던 거예요. The for throw keyword causes program execution to continue from one in case in a switch statement to the next case. This can be handy if you are printing out a type like in the following example. 그래서 이거 뭐 하는 걸까요? 네, 이후에 공부를 좀 더 해보도록 하겠습니다. Scripting with Swift. 컴파일러인데 스크립트? 엑스코드 안에서 하는 걸까요? 네. 맥OS 플랫폼 맥OS 타겟 executable target 해서 스크립트를 하는 거군요. 오. 놀랍네요. 스위프트로 스크립트 하기. 재밌네요. 설계 구조 원칙, LSP 원칙에 대해 설명하고 위반을 감지하는 방법까지 설명해서 골라봤습니다. The Liskov substitution principle isn't complex. Just give it a try. 그렇군요. 이런 게 있군요. 솔리드. 면접 단골 질문이기도 하면서 굉장히 중요한 원칙이죠. 와, 진짜 설계에 대한 어떤 깊은 이해가 필요한, 이건 꼭 읽어봐야겠습니다. 네. 빌더 패턴을 구현한 깔끔한 예제네요. The builder design pattern in Swift. 이분 정말 많은 걸 하시는군요. 네. Builder pattern, the detail, example in Swift. 오, 빌딩 URL 저런 식으로 예제를. The builder pattern with a director 해서 빌더 패턴으로 예제 코드까지. 이게 디자인 패턴을 공부하다가 보면 굉장히 어려워요. 왜냐하면 디자인 패턴은 어떤 설계적인 설명이고, 그리고 이건 코드니까 코드 레벨에서는 또 다르게 보이거든요. 이 코드만 보고 그 디자인 패턴을 파악하기가 익숙하지 않으면 어려워서 이런 코드 예제가 꼭 필요하다고 생각합니다. 나중에 봐야겠어요. 뷰 프로그래밍, 스위프트 UI, AR 킷으로 이모지와 비슷한 표정 짓기? 네, 표정 짓기 게임을 구현하는 예시입니다. Case study building the augmented reality iOS game. 오, 너무 재밌어 보이네. 나도 이거 하고 싶은데. 있군요. 오, AR 페이스 게임. 소스 코드도 있는 걸까요? 이건가? 아닌데? 아, GitHub. 여기 있군요. 오, 이렇게 아무도
스타를 안 눌러 놓다니 제가 해놓고 나중에 비슷하게 만들어 보도록 하겠습니다. 이렇게 async await 기능을 쓸 수 있다는 것은 알겠지만 너무 직접적이라 아쉬운 예제네요. medium concurrency in modern Swift with async await in Swift UI Part 5. API 콜에서 이거를 async await 버전으로 이렇게 바꾼다는 거겠죠? build and run. 네. 정말 async await로 바꾼 거군요. 그래서 직접적인 예제라고 표현하셨군요. 정말 그러네요. 커스텀 팝 오버뷰 만들기 예시입니다. 커스텀 팝 오버뷰 in Swift UI. 와. 어떤 방향. 네. 귀엽네요. 좋아요. 이런 팝 오버뷰 만들기 귀엽습니다. 커스텀으로 만드는 거는 많이 연습하면 좋다고 생각해요. 주소 자동 완성이 되는 텍스트 입력 뷰를 만드는 설명. 와, 대박. 주소 자동 입력? 어떻게 하죠? 아하, 슬프게도 맵킷을 쓰는군요. 그쵸, 이렇게 돼야 하지만 어떤 API를 써서 맵킷 주소를 API를 해서 이렇게 한국에서도 되는지 한국어로 한번 해보면 좋겠네요. 미리 보기 중에도 여러 상태에 따라 보여질 수 있도록 인터랙티브하게 만드는 방법. 미리 보기 중에서도 여러 상태. 말이 어렵네요. 미리 보기 중. 네. 커스텀 바인딩. 이 뭐죠? Write sample code. Real solution. 이 뭐죠? 프리뷰. 미리 보기 중에도 여러 상태에 따라 보여줄 수 있도록 인터액티브하게. 그렇군요. 이렇게 여러 개가 나오게 만들어서 네, 뭐 프리뷰를 좀 더 잘 쓰는 방법이라고 보입니다. Swift UI에서 하위 뷰 모서리를 제대로 깎는 방법. 코드 깎는 노인 이라는 단어가 생각나네요. Swift UI tip. Always correct corner radius for subview. 맞아. 이거 너무 힘들어. 이런 깎기. Thanks to container relative shape. 어딜 제대로 깎은 거죠? 이거는 뭐 해봐야겠는데요? 이게 제대로 깎은 건가요? 깎인 건가? 뭐 좀 어설픈데. 네, 나중에 해보겠습니다. Environment Object in Swift UI. Environment Object 전역 변수. Why you should use Environment Object in Swift UI. 왜 써?
Can you abuse dependency injection? ChatGPT 해서 worse programming. 네, 뭐 이런 걸 합니다. 잘 이해가 안 되네요, 얘는. Searchable the text field in a sheet deployed in presentation init. 검색하는 애죠. searchable과 text field. searchable 하면은 네, 이렇게 나오죠. 이렇게. I start with searchable which require 이렇게 하고 fixing the extra top space. 아하. 엑스트라 탑 스페이스가 빡이 치는 거군요. 요 공간. 그래서 직접 만든 거군요. 오. with a text field. I just love that you can mix SF symbols inside a text. 네, 좀 더 시간을 갖고 봐야겠네요. 뭘 한 거죠? Presentation detent. detent가 뭘까요? detent는 detent야. 네, 아무튼 searchable과 text field를 가지고 sheet 모다를 보여줄 때 케이스였습니다. Swift UI와 다크 모드. Swift UI and Dark Mode. 그래서 이 페이지도 다크 모드군요. Tracking state changes appropriately. Dark Mode. 그쵸, 다크 모드 이렇게 쓰죠. Changing the app's background color. color 좀 black. Swift UI에서 다크 모드를 쓰는 방법에 대한 이야기일까요? But it didn't work after some googling. 다크 모드에 대한 삽질 후. Changing color depending on the mode. 그죠? 다크 모드냐에 따라서 이렇게. 네. Swift UI를 처음 하면서 이제 다크 모드를 지원해보고 싶으신 분들은 이걸 보고 다크 모드를 한번 해보면 되겠군요. Swift UI chart 나오기 시작했죠. 네, 드디어 저도 해야 되는데 바 마크, 포인트 마크, 라인 마크 해서 네, 차트를 그리는 그런 것들을 해야 하는데 와우, 쉽지 않네요. Swift UI로 차트 그리는 거. 이거 넣어놓고 해보도록 하겠습니다. Tokenize string using natural language processing in Swift UI. 자연어 처리, 단어 토크나이징. 어려워요. 특히 요 스페이스 단위로 잘라서 하는 거죠. 네, 여기서 한 단어씩 쫙 잘라서. NL Tokenizer. 오. 컨텐츠. 문장 단위로 자르는 거죠.
근데 이게 다른 나라 언어도 되는군요. 저런 게 있군요. UIKit 오토 레이아웃 DSL을 만들고 연산자와 리절트 빌더를 활용해서 간결하게 표현하는 방식에 대한 설명입니다. 전혀 모르겠어. Writing an auto layout DSL with swift operator overloading and result builder. 영상 쭉 있고요. 뭘까요? UIKit에서 스위프트 UI? UIKit에서 네, 이걸 하는 건데 뭔지 잘 모르겠네요. 상세한 설명이 조금 부족해서 아쉽지만 렌더링 흐름에 대해 간단하게 이해하는 데 도움이 됩니다. Data Driven UI with UIKit. 얘는 또 왜 이렇게 시꺼멓죠? 데이터 기반으로 UI를 그리는 뭐 이런 내용들이겠죠. 저런 화면을 그리는데 이 데이터를 기반으로 어떻게 UI를 그릴 것인가 뭐 이런 내용입니다. 메인 스토리보드를 제거하고 코드로만 앱을 동작하려고 하면 해야 하는 작업. 엑스코드 14 에디션이군요. 대단하신 분이군요. 비기너. 이거 UIKit 할 때 많이들 하는 거죠. 이 코드로만 코딩하기 좀 웃긴데 스토리보드 없이 코딩으로만 UI 그리기 해서 네 좋네요. 어떻게 하면 되는지에 대한 상세한 설명 저도 필요하다고 생각합니다. 한번 읽어보시면 좋아요. 앱킷 스위프트 UI로 메뉴바 앱을 만드는 과정을 설명합니다. 전 이거 꼭 할 겁니다. 와우. Menu bar extra for macOS Ventura or higher. Creating menu bar extras for Swift UI app 해서 요거죠 요거. 와, 나 이거 너무 하고 싶어. 네. 액션 1, 2, 3에 대한 코드가 있는 거겠죠? 어딨어? 이렇게 윈도우. 오케이. 이걸 가지고 네. Bring multiple windows to your Swift UI app. 오케이. 꼭 올해는 맥용 앱을 하나 만들어 보도록 하겠습니다. 프레임워크. 콤바인 프레임워크에서 제공하는 기본 타입별로 예제로 설명하는 글입니다. Swift UI Combine. In Swift UI, Combine is a framework that provides declarative Swift UI API for processing value over time. 그쵸, property wrapper 있고 설명하고 state object 설명하고 combine observable object 이거 각각 다 그 개념일까요? 와, 그러네요. 뭐 하는 사람일까요? 동영상. 네. 그래서 예시와 example 이렇게 되어 있습니다. using call kit
오, what is called kit? 오, iOS 폰 앱, 서드 파티 앱 이런 거군요. 콜킷을 쓰면 이런 걸 할 수 있군요. 콜킷 한 번도 안 써봐서 몰랐는데 clone and explore the sample iOS app. 뭐죠 이건? 아 진짜 샘플 앱이네. 샘플 앱의 코드를 보고 싶은 거였는데 네 자세한 설명과 코드를 내놓아요. 어딨죠? 어딨죠? 기터브가 있을 것 같은데 없나요? 네, 안 보이네요. 그렇다고 합니다. 개발 환경 대표적인 링커라고 할 수 있는 LD64와 LLD에 대해 비교해서 설명해 줍니다. 전혀 모르는 분야군요. Faster Apple build with the LLD linker. History of linker. 오, 이런 게 있나 봅니다. 브랜치별로 다른 팟을 스위칭하는 방법에 대한 설명입니다. 이거 짜증나죠? 개발 환경과 이제 뭐 다른 브랜치에서 다른 팟 스위칭 어떻게 하지? 그냥 팟 인스톨 때리는 거 아니에요? 이런 고통을 겪고 있는 분이죠. exit xcode, xcode 닫고 remove xcode에 derived data, derived, 네. 그리고 reinstall all path, reopen xcode. 너무너무 귀찮다. 해서 뭐 요런 문제에 대한 해결책 어떻게 하면 될지에 대한 방법 제안인가 봅니다. Xcode Cloud. 오, 드디어 나왔군요. Xcode Cloud Basic. 사실 옛날에 나왔지만 더 베이직이 나오길 저는 기다리고 있었습니다. Xcode Cloud가 무엇인지, What can you do with Xcode Cloud? 뭐 할 수 있는지, 그리고 어떻게 셋업하는 건지, General and Environment 이렇게 하는 더 기본 지식이니 읽어보시고 도입하실 분들은 써보면 좋겠습니다. Auto Completion Feature Improvement in Xcode 14. Xcode 14의 네. 자동 완성. 보고 싶어. 네. 뭐야? 맞아요. 이거 생성자 만들면 이렇게 돼요. 코더블 앤 컨펌. 얘도 그런가 보군요. 코더블 빡 하면 코딩키. 네, 이런 삽질들을 이제 더 이상 안 할 수 있습니다. 코딩키 만드는 거. Parameter with a default value. 오, 저 넣으면 어떻게 되는 거지? 디폴트 밸류는 어디 있는 걸까요? 오, 뭔가 다른 키를 눌렀던 걸까요? 네, 여기 뭐 설명이 이게 뭐죠? Press Option Enter. 뭐 옵션 엔터, 옵션 키를 누르면 뭐가 바뀌나 봅니다. Map
predicts, list and for each 이런 엑스코드의 자동 완성의 업데이트 기능 요거는 한번 다뤄보면 좋겠네요. Distribute your XC framework. 뭐죠? How to create XC framework. XC framework를 배포하세요. Why do we need framework? Powerful tool for iOS developers who are working on a multiple project and want to efficiently reuse their custom framework. Creating XC framework. 프레임워크 하시고 네, 뭐 이렇게 하시고 하는 그런 거군요. 하지만 뭔지 잘 모르겠습니다. 실제품 앱에서 안전하게 디버깅하기 위한 방법들을 비교하기. 실제품 앱에서 안전하게 디버깅하기. 아, 그쵸. 왜냐면 디버깅 하다가 뭔가 쓰레기 데이터가 들어간다거나 그럴 수 있어서 그런 걸까요? 테스트 플라이트, gesture, URL scheme and text input. 테스트 어카운트. 정말 그 실기기에 대한 trusted profile, our solution. 그거네요. 뭘 해야 되는지. iOS 앱에서 탈옥 여부를 판단할 수 있는 여러 팁과 방식. 우리 앱을 사용하고 있는 아이폰이 탈옥한 녀석일까 아닐까. 그래서 은행 앱 같은 경우에는 이 핸드폰은 안전하지 않습니다. 이러면서 앱이 동작하지 않게 테스트하는 거겠죠. 이런 거군요. Device is jailbroken, not jailbroken의 어떤 케이스가 있군요. Default profile access. 제일브레이크를 하면 요런 파일이 생기나 보네요. 그래서 저거에 저게 있든 없든 네, 존재하면 이런 게 존재하면 탈옥된 거고 저런 게 없으면 아닌 거고. 애드온 체크. 요런 것들이 있군요. 재밌네요. iOS 개발자가 테스트를 위해 준비하고 고려해야 할 사항들. 너무 중요하죠, 이런 것들. 테스트를 어떻게 설계할 것인가. 맨날 테스트 코드, 테스트 자동화 이런 거 말고 No quick rollbacks. Damage prevention by testing early. Be sure to test build to build updates. Manual testing is a safety net. 정말 교과서 같은 그런 거 정말 준비하고 고려해야 할 사항들이군요. 보면 테스트를 설계할 때 이런 테스트 해야겠다를 준비할 때 보면 좋겠습니다. 네, 오늘도 돌아온 예쁜 앱 살펴보기. 실제로 근데 이렇게 구현을 하면 예쁠까 싶네요. 이런 거는 한번 해볼 만한 것 같아요. 커스텀하게 이렇게 되고 모서리 하나, 두 개만 만들 수 있는 커스텀 뷰 만들기. 재밌어 보입니다. 네, 이런 거 있고
너무 예쁘잖아. 너무 기깔나잖아. 착착착착. 네. 안돼, 패딩이 필요합니다. 숨막혀요. 예쁘네요. 네, 이렇게 해서 오늘은 레츠 스위프트 뉴스레터 제 71호를 같이 읽어보았습니다. 오늘은 여기까지.